தையலர்கள் ஆசையனும் மையலில் விடாய் கொண்டு தாயித்தலைந்த வம்பன். தையலர்கள் ஆசையனும் மையலில் விடாய் கொண்டு தாயித்தலைந்த வம்பன். சாகாவரம் பெற்ற தேகத்த நானென்று தலை கட்டு நின்ற வம்பன். மெய்யாக வையகத் தாரண கீடன்று வீண் மதம் பேசும் வம்பன். வெறி கொண்ட நாய் போலும் வள்ளுவள்ளன்று யார் மேலும் விழுகின்ற வம்பன். வெறி கொண்ட நாய் போலும் வள்ளுவள்ளன்று யார் மேலும் விழுகின்ற வம்பன். செய்யாத செய்கையே செய்த வம்பன், பொய்த்த சித்தின்பமுற்ற வம்பன். தீயும் பயந்தவடியேனுமை நம்பினேன் சித்தம் வைத்தாளுதற்கே, வைய முழுதுக்கும் அணைவுள்ள நீர் பின்றொடர வள்ளல ரசூல் வருகவே. வளரும் அருநிறை குணங்குடி வாழும் என்னிருகண் மணியே மொஹித்தீனே. அல்லாஹு முஹம்மதுன் ஃபீ ஜமீஇ அஃஆலி
ومحمد الله مصل عليه مع آله وصحبه وبعد. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமான எல்லாமாய் காட்சி தரும் வல்ல அல்லாஹுக்கே சர்வ புகழும் உரித்தாகுக. ஸலவாத்தும் ஸலாமும் சய்யிதுனா முஹம்மதுன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் சஹாபாக்கள், தோழர்கள், நல்லடியார்கள், அவுலியாக்கள், மஷாயிஹ்மார்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக என்று கூறிய பின், கண்ணியத்துக்குரிய சங்கைக்குரிய உலமாக்களே, அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, அன்பு சிறார்களே, உங்கள் மத்தியில் தமிழில் உரையாற்றுவதற்கு முன் வெளிநாடுகளில் உள்ள பலரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க 10 நிமிடங்கள் மாத்திரம் அரபியில் உரையாற்றிவிட்டு தொடர்ந்து தமிழிலே நான் உரையாற்ற விரும்புகிறேன். 10 நிமிடங்கள் மாத்திரம் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று, அரபு மொழி தெரியாதவர்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி அஸ்அதல் முவஹ்ஹிதீனல் முகர்ரபீன இலைஹி பிஸ்ஸஆதத்தித் தாரைன் وصانهم من الوقوع في مراحل الوهابية ببركات سيد الثقلين وحماهم من السقوط في الوحدة الشيطانية بجاه سيد الفريقين وأبعدهم عن شم رائحة النجدية بمعجزات سيد الثقلين وتوجهم بتيجان العقائد السنية وقلدهم بالعقائد العرفانية وزين قلوبهم بالأسرار الربانية. والصلاة والسلام على من بدأ به إظهار شؤون ذاته العلية ومملكة أسراره الملكوتية وعلى آله وأصحابه أولي العناية الرحمانية. وبعد، فيا أيها العلماء السنيون والعرفاء الموحدون والإخوة المسلمون والأخوات المسلمات وأيها المتعلمون والمتعلمات في الجامعات والكليات العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبركم بهذه الخطبة وهذه النصيحة أن هذا الزمان الذي نحن الآن فيه صار زمان فساد وبدعة وخيانة وضلالة وغش ومكر وظلم وجهالة. قد فسدت قلوب كثير من الناس، عالمهم وجاهلهم، وانتشر العقائد الوهابية وغيرها من العقائد الزائغة كانتشار نار الأجمة، وعم الجهل بالله كثيرا من المسلمين، وانطفت العقائد السنية كما انطفأ علم التصوف وعلم التوحيد، كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يرفع العلم ويظهر الجهل.
وبقوله أيضا في حديث طويل جوابا لمن سأله عن الفرقة الناجية من هم يا رسول الله؟ ما أنا عليه وأصحابي، والمراد بهم أهل السنة والجماعة والصوفية الصافية القائلون بوحدة الوجود. فصار كثير من الناس بهذا الزمان كالبهائم وإن عاشوا في صور الإنسان، وهم بهائم بلا أذناب وحيوان بلا عقول. وأما علم التصوف الذي هو روح الإيمان وأساس الإسلام فقد انطفى أيضا بتمامه، لم يبق منه شيء أصلا ولو قطيرا. والسبب الأصلي لانطفاء علم التصوف وعلم التوحيد الحقيقي هو جهل العلماء بهما ومكر أولاد ابنين ابن تيمية وابن عبد الوهاب. وهؤلاء الجاهلون الماكرون الخادعون أماتوا العلوم المذكورة ودفنوها تحت الأرض السابعة وغطوها بأقدامهم وأفتوا بكفر علم التصوف وضلالته، ورموا أصحاب التصوف بالكفر والزندقة، كما أفتوا القائلين بوحدة الوجود التي هي اللب لكل علم من علوم الدين بالردة والكفر والشرك. والعلماء الدينيون المندشرون في الدول كلها متفرقون فرقا كثيرا ومختلفون اختلافا كثيرا في العقائد والأحكام الشرعية. والسبب الرئيسي لاختلافهم وتفرقهم جهلهم بالعلوم المذكورة وميل بعضهم إلى المال وميل بعضهم إلى الجاه وميل بعضهم إلى نيل المناصب والمراتب الدنيوية، كما نرى بعض العلماء بهذا الزمان على هذه الحالة الحقيرة. وأما القرنيون أراها الله الرقيب والعتيد منهم بدلوا الأحكام الشرعية التي استنبطها الأئمة الكبار من الكتاب والسنة ومن حياة الصحابة وأقوالهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المقبولة والإمام النووي والرافعي والرملي وابن حجر الهيثمي وابن حجر العسقلاني وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. وبدل القرنيون أيضا العقائد الإسلامية التي استنبطها الأئمة المعتمدون كالإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي وغيرهما رحمهم الله رحمة واسعة. وكفر القرنيون أيضا الأئمة الذين استنبطوا علم التصوف
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومن أقوال الصحابة والتابعين كالصوفي المشهور سيد الطائفة الصوفية جنيد البغدادي وحسن البصري ومعروف الكرخي ومنصور الحلاجي وأبي بكر الشبلي والسري السقطي والقشيري وأبي يزيد البسطامي والتشتري والحارث المحاسبي والغزالي وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. وهؤلاء كلهم أئمة التصوف والأولياء العارفون والكاملون الواصلون اقتدى بهم المتأخرون من العلماء والعرفاء والصالحين وأصحاب الورع والتقوى والمشايخ الذين أسسوا الطرائق المختلفة. ولم يقل أحد منهم أن أهل التصوف ضالون مضلون، وكذلك لم يقل أحد منهم أن عقيدة أهل التصوف مخالفة للكتاب والسنة، ولكنهم أثنوا عليهم بمحامد سنية وأقروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه وأصحاب كرامات باهرة. ولكن القرنيين ينكرون علم التصوف وأصحابه المتصوفين مع وضوح دلائل عقلية ونقلية بأنهم أولياء الله الذين قال الله في حقهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله العظيم. والعجب من عالم يصعد المنبر يوم الجمعة ليرشد الناس إلى الصراط المستقيم بوعظه وهو جاهل بسبيل الرشاد والصراط المستقيم، كأنه يأمر الناس بستر العورة وهو عار عن اللباس. أليس هذا عجبا؟ أليس هذا دليلا واضحا على عناده وتعصبه وجهله؟ ثم القرنيون يمنعون الناس من السنن والخصال المحمودة المطلوبة شرعا الجارية منذ قرون، كقراءة مدايح الأنبياء والأولياء باسم الموالد، وأفتوا بحرمة قراءتها وقراءة قصيدة البردة للإمام ماده الرسول محمد الموصلي، وقراءة القصيدة البترية للإمام محمد بن أبي بكر البغدادي، وماده الرسول صدقة الله القاهري الهندي، وقراءة قصيدة بان التراب لسيدنا الصحابي المشهور سيدنا كعب بن زهير، وغيرها من المدايح من شعراء ومداح النبي صلى الله عليه وسلم. والوهابيون وأذيالهم الذين مالوا إليهم لأموالهم ولما عندهم حرموا قراءة المدايح المذكورة وأفتوا بجدة قارئها، وحذروا العوام من قراءتها، وخوفوهم
بذكر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي الحقيقة لا علاقة بين هذا الحديث وبين قراءة مدائح النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جهلهم بمعاني هذا الحديث قد غشي عقولهم وجعلهم سكارى لا يعرفون الحق عن الباطل، أعاذنا الله من جهالتهم وحماقتهم. وأما العوام الذين لا يعرفون الدين حلاله وحرامه، فروضه وسننه، فهم عمي بالنسبة إلى الدين وأحكامه. يؤمنون بما يقول القرنيون ويعتقدون ويعملون بما سمعوا منهم، فيدندنون معهم كما يدندنون، ويتركون ما اعتادوا وما اعتاد الصالحون من آبائهم وأجدادهم من الأعمال الصالحات، كتركهم مدائح المصطفى صلى الله عليه وسلم والمدائح المذكورة للأولياء والصالحين، وتركهم قراءة التلقين على الموتى، وتركهم التوسل بالأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم، وتركهم الاحتفال بميلاد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وتركهم تلاوة القرآن الكريم وإيصال ثوابها إلى الموتى، وتركهم إجراء مجالس الذكر باسم الراتبة القادرية والشاذلية والرفاعية والنقشبندية وغيرها من الطرائق الموصلة إلى حضرة الله عز وجل. هداهم الله إلى الصراط المستقيم إن كان لهم نصيب فيه. أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات، وأيها العلماء الكرام والطلاب العظام، إن علم التوحيد الحقيقي قد اندرس وانطفى نوره وشعاعه وأثره، كما اندرس وانطفى علم التصوف وعلم وحدة الوجود منذ عصور. والجاهلون بعلم التوحيد الحقيقي الذي يقوله الصوفيون المحققون يزعمون أن علم وحدة الوجود مخالف لعلم التوحيد والكتاب والسنة، وينكرون علم وحدة الوجود مع قبولهم علم التوحيد الذي هو عين وحدة الوجود في نفس الأمر. وفي الحقيقة كما لا يخفى الحق والصواب على من عام بحالها، هذا أمر عجيب وشأن يضحك العاقل ويعجب العارف الواصل. زعمهم هذا زعم باطل وعاطل، لا معنى لزعمهم، لأن التوحيد ووحدة الوجود شيء واحد في الحقيقة وفي نفس الأمر، وإن اختلف اسما ولفظا. وأما التوحيد وهو الاعتقاد بأن الوجود واحد لا كثرة فيه، وكذلك وحدة الوجود وهو أيضا اعتقاد وجود واحد. فعلمنا من قولهم وادعائهم الفرق بينهما بأنهم اغتروا بالأسماء والألفاظ
كما يغتر الأحمق باللباس، وأنهم جهلوا بالتوحيد الحقيقي فخابوا وخسروا ونعموا وندموا. ومن عرف خلاصة علم التوحيد الحقيقي على ما هو عليه عرف أن علم التوحيد وعلم وحدة الوجود شيء واحد لا شيئان. والعالم المنكر لوحدة الوجود يزعم أنها حلول واتحاد لجهله بالفرق بينهما وبين الحلول والاتحاد. وأما نحن معاشر الموحدين القائلين بوحدة الوجود فننكر الحلول والاتحاد كما ينكرهما أئمة أهل السنة والجماعة. أتعجب من عالم ينكر الحلول والاتحاد وهو جاهل بأسباب إنكارهما. فإن عرف ذلك العالم المنكر سبب بطلان الحلول والاتحاد عرف بلا شك ولا ريب أن وحدة الوجود هي التوحيد الحقيقي لوجود حكمة غامضة في إنكارهما، وهي اقتضاء الحلول شيئين كما تقتضيهما الاتحاد، وهذا باطل لأن الوجود واحد فلا وجود لشيء في الحقيقة أصلا. أيها العلماء المنكرون لوحدة الوجود، هل تنكرون الوجود أو تنكرون وحدته؟ فإن قلتم ما أنكرنا الوجود وما أنكرنا وحدته فلم تنكرون وحدة الوجود؟ هل تنكرون وحدانيته تعالى؟ كلا ثم كلا، قد غشي عقلكم اعتقادكم الغيرية بين الخالق والمخلوق. فادخلوا أيها العلماء الكرام حصن الله معنا، كما قال رب العزة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. ادخلوا حصن من دخل حصنه من الأولياء والمشايخ، وطالعوا كتب التصوف كإحياء علوم الدين للإمام محمد الغزالي، ورسالة القشيري للإمام عبد الكريم بن حوازن، والحكم لابن عطاء الله السكندري. وطالعوا أيضا كتب المحققين القائلين بوحدة الوجود كالفتوحات المكية وفصوص الحكم للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، والإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي رحمهم الله رحمة واسعة، إن كنتم مستطيعين فهمها، وإلا فخذوا أيدي مشايخ التربية أولي الكشف والإلهام والعلوم اللدنية، ولا تغتروا بمشايخ وشبان يعجبكم طول قمصهم وضخم عمائمهم وكثافة لحاهم، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. جعلنا الله وإياكم من العارفين المقربين والأولياء الواصلين والعلماء الربانيين. الحمد لله رب العالمين. அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஞான வழித்தோழர்களே, சகோதரிகளே,
இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 5வது மாநாடு. நான் கடந்த 3 மாநாடுகளில் பேசியிருக்கிறேன். சென்ற மாநாட்டின் போது மதிப்புக்குரிய மௌலவி முகமது இப்ராஹிம் நதீவி அவர்கள் பேசினார்கள். என்னுடைய பேச்சினுடைய மையக் கருத்தும் இப்ராஹிம் மௌலவி அவர்கள் பேசியதுடைய மையக் கருத்தும், அதாவது எங்களுடைய பேச்சின் சாராம்சம், சுருக்கமான கரு என்னவெனில், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒருவன் மாத்திரமே இருக்கிறான். படைப்புகள் என்பன வகுமுடையவர்களின், பேதமையுடையவர்களின் கண்களுக்கும் அறிவுக்கும் தெரிகின்ற ஒன்றுதான். யதார்த்தத்தில் படைப்பு என்பதே கிடையாது. அல் ஹல்கு அதமுன் மஹ்வுன். படைப்பு என்பது தெளிவான சுத்தமான இல்லாமை. இதுபோல கமா அன்ன ظுல்மத அதமுன் மஹ்வுன் வகமா அன்ன ஸராப அதமுன் மஹ்வுன். இருள், இரவானால் இருள். எங்களுடைய கண்ணுக்கு இருள் தெரிகிறது. எங்களுடைய அக்கல் இருள் இருப்பதாக சொல்கிறது. இருளை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆனால் ஞானிகள், சூபிகள், தத்துவ மேதைகள் இருள் என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது, அதமுன் மஹ்வுன் என்று சொல்கிறார்கள். நாங்கள் ஏமாந்து போயிருக்கிறோம். ஏன்? இருள் எங்களுடைய கண்ணுக்கு தெரிகிறது. அகல், எங்களுடைய புத்தி, எங்களுடைய அறிவு இருள் இருப்பதாக எங்களுக்கு சொல்லுகிறது. நாங்கள் நம்புகிறோம். கண்ணால் காண்பதும் பொய் என்று சொல்வது போல் போகிறது. இல்லை, இருள் என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஒளி மாத்திரமே இருக்கிறது. அப்படியானால் நாங்கள் பார்ப்பது இருள் இல்லையா? இல்லை. எங்களுடைய அறிவு எங்களுக்கு சொல்லித் தருவது இருள் இல்லையா? இல்லை. அப்படியானால் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக நம்பி ஏமாந்து போயிருக்கிறோம். கர்ரத்துக்குமுல் ஹயாத்து துன்யா. துன்யாவின் வாழ்க்கை உங்களை ஏமாற்றி விட்டது. எத்தனையோ பேர் இங்கே கூடியிருக்கிறீர்கள். உங்களில் யாரையாவது துன்யாவுடைய வாழ்வு, துன்யாவின் வாழ்க்கை இதுகால வரை ஏமாற்றி இருக்கிறதா? அவன் ஏமாற்றினான், இவன் ஏமாற்றினான், அவள் ஏமாற்றினாள், இவள் ஏமாற்றினாள் என்று ஒரு மனிதனைத்தான் குறிப்பிடுகிறோமே தவிர துன்யா ஏமாற்றியதா உங்களை? எப்போதும் உங்களை துன்யா ஏமாற்றவில்லை. இந்த இருள் உங்களை ஏமாற்றுகிறது. இல்லாத ஒன்று உண்மையிலேயே இல்லை, யதார்த்தத்தில் இல்லவே இல்லை. அப்படியான ஒன்று நான் இருப்பதாக இருள் என்பது உங்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. சிருஷ்டி என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை, இதை போல இருளை போல. ஆனால் சிருஷ்டி இருப்பதாக உங்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருப்பது சிருஷ்டி. சிருஷ்டியுடைய ஏமாற்றத்திலே நாங்கள் ஏமாறி போய் கிடக்கிறோம், ஏமாந்து கிடக்கிறோம். ஏமாளிகள், கோமாளிகள் நாங்கள். இந்த உலகம், இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்துமே, அது அர்ஷாக இருக்கலாம், குர்சாக இருக்கலாம்,
லௌஹாக இருக்கலாம், கலமாக இருக்கலாம், கருணை நபியாக இருக்கலாம், அம்பியாக்கள் அவுலியாக்களாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் மொத்தத்தில் சிருஷ்டி என்ற பெயரை எதுவெல்லாம் பெறுகிறதோ, எதையெல்லாம் சிருஷ்டி என்று சொல்லலாமோ, எதையெல்லாம் படைப்பு என்று சொல்லலாமோ, அது சுத்தமான இல்லாமை. அதமுன் மஹ்வுன், இன்னமல் கௌனு அதமுன் மஹ்வுன், இன்னமல் கௌனு அதமுன் மஹ்வுன். உண்மையிலேயே இல்லை, இருள் என்பது உண்மையிலேயே இல்லை. அதை நாங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றோமா இல்லையா? இதுவே ஆதாரம். இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக நீங்கள் நம்பியிருப்பது உங்களுடைய ஏமாற்றம். கதாலிக்க சராப், கானல் நீரும் அவ்வாறுதான். ஆதமுன் மஹ்வுன் ஃபில் ஹகீகா வ ஃபீ நஃப்ஸில் அம்ர். கானல் நீர் என்பதும் யதார்த்தத்திலே, உண்மையிலே, சத்தியத்திலே இல்லாமைதான். ஆனால் நீங்கள் ஏமாந்து போயிருக்கிறீர்கள். சவுதி அரேபியாவுக்கு போவதற்கு முன் கானல் நீர் என்பது எனக்கு தெரியும், அதனுடைய ஹகீகத்து எனக்கு தெரியவில்லை. சராப் என்றால் கானல் நீர் என்று நான் அறிந்திருந்தேன். கானல் நீரை நான் காணவில்லை. மனிதர்கள் சொல்லுவார்கள், கானல் நீர் என்றால் கண்ணுக்கு தெரியும், ஆனால் அப்படி ஒன்று இருக்காது என்று சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். அது தெரியும். சவுதி அரேபியாவுக்கு போன பிறகு பாலைவனங்களிலே பிரயாணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஒரு நாள் நான் ஒரு அரபியுடன் காரிலே போய்கொண்டிருந்தேன். ரோட்டிலே, பாதையிலே கடல் போல் வெள்ளம் ஓடுகிறது, அலை அடித்து ஓடுகிறது. வெள்ளம் சும்மா ஓடவில்லை, அலை எழுப்பி ஓடுகிறது. நான் அரபியிடத்திலே கேட்பதற்கு முன் மனதிலே நினைத்தேன், இடையிலே ஏதோ தண்ணீர் ஓடுகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டேன். நாங்கள் பயணம் செய்கின்ற போது நம்ம நாட்டிலே சில இடங்களிலே பாதையை கடந்து நீர் ஓடுவதை நாங்கள் காண்கிறோம். நீர் ஓடுகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே நாங்கள் போகிறோம், உண்மையிலே நீர் தான் ஓடுகிறது. அதேபோல் கடலுடைய தோற்றத்திலே அலை எழுப்பி அந்த பாதையிலே நீர் ஓடுகிறது. நான் நினைத்தேன், இங்கே ஏதோ ஒரு குளம் அல்லது கடல் வழி வாய்க்கால் போல் இருக்கிறது, அதனால் நீர் ஓடுகிறது என்று நினைத்தேன். போக போக அந்த நீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது, நீர் வரவில்லை. கார் ஓட்டியவனிடத்திலே, ஓட்டுநரிடத்திலே நான் கேட்டேன், மன் மா ஹாதா அராஹு மாஅன் வலா யுரல் மாஉ மா ஹுவ. கால், அவர் சொன்னார், ஹாதா ஹுவஸ் ஸராப், இதுவே கானல் நீர் என்றார். கானல் நீர் என்றால் பொய் நீர். தோற்றத்திலே தெரியும், பார்ப்பதற்கு தெரியும், ஆனால் நீர் அங்கே இருக்காது. இதுவே கானல் நீர் என்று அவர் சொன்னார். அந்த கானல் நீரை நாங்கள் ஹயால் என்றும் சொல்லலாம். இன்னமல் கௌனு ஹயாலுன் வஹுவ ஹக்குன் ஃபில் ஹகீகா. குல்லு மன் யஅரிஃபு ஹாதா ஹாஸ அஸ்ராரத் தரீகா. இது யாருடைய பேச்சு தெரியுமா? சாதாரண ஒரு இமாமுடைய பேச்சல்ல. ஷேகுல் அக்பர் முஹையீன் இப்னு அரபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய பேச்சு. ஷேகுல் அக்பர் முஹையீன் இப்னு அரபி நாயகம் அவர்களுடைய வரலாறை படித்தவர்களுக்கு தெரியும்,
அவர்களுடைய மகிமையும் அவர்களுடைய கீர்த்தியும் அவர்களுடைய ஆழமும் நீளமும் நன்றாக தெரியும். ஆனால் உங்களில் அதிகமானவர்கள், இங்க கூடியிருக்கக்கூடியவர்களில் அதிகமானவர்கள் ஷேகுல் அக்பர் நாயகத்தினுடைய வரலாறை படித்தவர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள். படித்து பாருங்கள். நான் அவர்களுடைய ஜியாரத்துக்கு போனவன். சிரியாவுக்கு செல்வதற்காக தில்லியிலே ஏறத்தாழ 15 நாட்கள் கடும் உஷ்ணமான காலகட்டத்திலே விசா எடுப்பதற்கு அலைந்து திரிந்தேன். சிரியாவுக்கு போவதற்கு, டமஸ்கஸ் நகருக்கு போவதற்கு விசா தருவதற்கு மறுத்து விட்டார்கள். கடைசியிலே தில்லியிலே இருந்த இந்தியாவுக்குரிய இலங்கை ஹை கமிஷனர் ஒரு சிங்கள நபர், அவரை போய் சந்தித்து அவரிடமிருந்து ஒரு லெட்டர் எடுத்தோம். இவர்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள், சிரியா செல்ல வேண்டும், நீங்கள் இவர்களுக்கு விசா கொடுங்கள் என்று அந்த ஹை கமிஷனர் எங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் தந்தார். அந்த லெட்டரை எடுத்துக்கொண்டு சிரியா ஹை கமிஷனுக்கு போனோம். தில்லியில இருக்கின்ற சிரியா ஹை கமிஷனர் இடத்திலே போய் விஷயத்தை சொன்னோம். எங்களுக்கு விசா எழுதி தந்தார். நாங்கள் அங்கே போனோம், சிரியாவுக்கு போனோம். சிரியாவுக்கு போகின்ற நேரத்திலேயே பிளைட்டிலேயே விமானத்திலேயே ஒரு கராமத்து எங்களுக்கு நடந்தது. நாங்கள் 3 பேர் போனோம். 2 பேர் என்னுடன் வந்தவர்கள் இன்றும் ஹயாத்தோடு இருக்கிறார்கள், கேட்டு பார்க்கலாம். பிளைட்டிலே பிரயாணம் செய்யும் போது அந்த விமான பணிப்பெண்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவை, சோறு வேணுமா அல்லது ஷோபீஸ் ஏதும் வேணுமா என்று கேட்பார்கள். நான் சோறு தேவை என்று சொன்னேன். எனக்கு ஒரு பிளேட் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். எனக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர்களும் வேறு ஏதோ சொன்னார்கள். அவர்களுக்கும் 2 பிளேட் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். எனக்கு வைக்கப்பட்ட பிளேட்டிலே சோறு இருக்கவில்லை, தனி கோழி இறைச்சி மட்டும் இருந்தது. அவ்வாறு விமானத்திலே கொடுப்பதில்லை. இத்தனையோ தரம் நாங்கள் பிரயாணம் செய்திருக்கிறோம், இறைச்சி தனியாக கொடுப்பதில்லை, அதுவும் கோழி இறைச்சி. ஏறத்தாழ ஒரு அரைக்கோழியினுடைய அளவு இருக்கும் அந்த இறைச்சி. நான் யோசனை பண்ணினேன், இத்தனையோ பிளைட்டுகளிலே நான் போயிருக்கிறேன், இப்படி இறைச்சி மட்டும் தருவதில்லையே என்று தந்திருக்கிறார்களே, இது ஒருவேளை நாம் சந்திக்க போகின்ற ஷேகுல் அக்பர் நாயகத்தினுடைய கராமத்தாக இருக்குமோ என்று எனக்கு எண்ண தோணியது. எப்படியோ சிரியாவுக்கு போய் சேர்ந்தோம். சிரியா பணம் ₹1 தான் எங்களிடத்திலே இருந்தது. விமான நிலையத்திலிருந்து ஷேகுல் அக்பர் நாயகம் அவர்களுடைய சமாதி உள்ள இடத்திற்கு, அதாவது ஷேகுல் அக்பர் முஹைதீன் இப்னு அரபி மோஸ்க் என்று ஒரு பள்ளி வாயில் இருக்கிறது, பெரிய பள்ளி வாயில். இந்த பள்ளி வாயிலுக்கு பக்கத்திலே அண்டர் கிரவுண்டில் தான் ஷேகுல் அக்பர் அடங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த இடத்திற்கு போவதற்கு சிறிய நாட்டு பணம் ₹35 தேவை. ₹1 மட்டுமே எங்களிடத்திலே இருக்கிறது. ஒரு டெக்ஸ்காரர் வந்தார். எங்கே போக வேண்டும் என்று கேட்டார். ஷேகுல் அக்பர் முஹைதீன் இப்னு அரபி நாயகனுடைய மஸாருக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னோம். ₹35 தர வேண்டும் சிரியா பணம் என்றார். ₹1 தான் சிரியா பணம் இருக்கிறது என்று சொன்னோம். சரி, ஒரு மகானை சந்திப்பதற்காக இலங்கை நாட்டிலிருந்து வந்த உங்களை நான் உங்களிடம் பணம் பெறாமலேயே ஏற்றி செல்கிறேன் என்று எங்களை முன்பின் தெரியாத அந்த டெக்ஸ் டிரைவர் ஏற்றி சென்று ஷேகுல் அக்பருடைய மஸாருக்கு முன்னாலே கொண்டு போய் நிறுத்தினார்.
அந்த இடத்திலே பெரிய ஒரு மலை இருக்கிறது. அந்த மலைக்கு பெயர் காசியூன், ஜபல் காசியூன். அந்த மலையிலிருந்து நீர் வருகிறது. அங்கு வருபவர்கள் பரக்கத்துக்காக அந்த நீரை கையாலே எடுத்து குடிக்கின்றார்கள், முகத்திலே தடவி கொண்டு செல்கின்றார்கள். நிறைய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து போகிறார்கள். நாங்களும் அந்த தண்ணீரை எடுத்து முகத்திலே தடவி குடித்துக் கொண்டோம். அங்குள்ளவர்களிடத்திலே விவரத்தை கேட்டோம். அவர்கள் சொன்னார்கள், இதுவரை சிரியா நாட்டில் உள்ள ஆய்வாளர்கள், அதேபோல் அமெரிக்காவில் உள்ள ஆய்வாளர்கள், சைனா, ரஷ்யா போன்ற விஞ்ஞானிகள் இந்த காசியூன் மலையை ஆய்வு செய்து பார்த்தார்கள். இங்கே எங்கிருந்து தண்ணீர் வருகிறது என்று கிடைக்கவில்லை. சரியான தகவல் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. திரும்பி போய்விட்டார்கள். அப்படியான நீர் ஊற்றொன்று இந்த மலையிலே இருக்கிறது, இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னார்கள். அதையும் நாங்கள் கேட்டு ஒரு மனச்சாந்தி ஷேகுல் அக்பருடைய கராமத்தாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தோடு ஷேகுல் அக்பர் அவர்களை சந்திக்க சென்றோம், ஜியாரத் பண்ணுவதற்காக சென்றோம். எல்லாம் ஒரு விசேஷமான நடைமுறையாக எங்களுக்கு தெரிந்தது. அங்கே போனால் சுமார் ஒரு 10 பேருக்குட்பட்ட ஆண்களும் 5-6 பெண்களும் ஜியாரத் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். ஆண்கள் தனியாக, பெண்கள் தனியாக ஜியாரத் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். நாங்களும் அந்த ஜியாரத்திலே போய் ஃபாத்தியா ஓதி துவா ஓதினோம். நான் தான் துவா ஓதினேன். என்னுடன் வந்த இருவர்களும் மௌலிமார்கள் அல்ல. அதனால் நான் ஓதினேன். நான் ஓதும் போது கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஓதி இடையிடையே கண்ணை விழித்து பார்த்தேன். நின்ற அரபிகள் சுமார் 10 பேர்கள், அவர்களும் என்னுடைய துவாவுக்கு கையேந்தி கொண்டே நின்றார்கள். எனக்கு அதிசயமாக இருந்தது. அரபிகள் அவர்களே ஓதச் சென்றவர்கள் ஓதுவார்கள், என்னுடைய துவாவுக்கு நான் யார் என்றே தெரியாது, என்னுடைய துவாவுக்கு கையேந்தி கொண்டு நிற்கின்றார்களே பக்தியுடன் என்று வியப்படைந்து துவாவை முடித்த பிறகு ஒருவர் வந்து சலாம் சொல்லி, நீங்கள் எந்த நாட்டவர் என்று கேட்டார். நாங்கள் இலங்கை நாட்டவர்கள் 3 பேர் வந்திருக்கிறோம். இன்று பகல் எங்களுடைய வீட்டுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னார். அன்று பகல் அவர் வந்து எங்களை அழைத்து கொண்டு போனார். அவருடைய வீட்டுக்கு சாப்பாட்டுக்கு போனோம். சுப்ஹானல்லாஹ், இது ஒரு அற்புதமா என்று யோசிக்க தோன்றியது. கோழிறைச்சி இருந்தது, மாட்டிறைச்சி இருந்தது, ஆட்டிறைச்சி இருந்தது, இன்னும் சில இறைச்சிகள், அதாவது மான் இறைச்சி என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். மான் எடுப்பதே அங்க கஷ்டம், மாட்டிறைச்சி எடுப்பது கூட கஷ்டம்தான். ஆடும் கோழியும் தாராளமாக வாங்கலாம். இதுவும் ஒரு அதிசயமாகத்தான் எங்களுக்கு இருந்தது. ஒரு நிமிடத்தில் பழகிய ஒரு அரபி சாப்பாட்டுக்கு கூப்பிடுவதென்றால் அது யோசிக்க வேண்டிய வேலை. அரபிகளிடத்திலே அந்த பண்பாடு இப்போதில்லை, அந்த காலத்தில் இருந்தது. இதையெல்லாம் கடந்து ஜியாரத்துக்கு போனோம். அங்கே போன போது சில அற்புதம். உலகத்திலே எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஜியாரங்களுக்கு நாங்கள் போயிருக்கிறோம், நானும் போயிருக்கிறேன். ஆனால் எந்த ஒரு ஜியாரத்திலும் எந்த ஒரு வலியுல்லாவையோ எந்த ஒரு நபியுல்லாவையோ கண்ணாடி பட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் பார்க்கவில்லை. ஷேகுல் அக்பர் முஹித்தீன் இப்னு அரபி நாயகம் அவருடைய உடல் ஒரு கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் அதை பார்த்து சலாம் சொல்லி துவாவெல்லாம் ஓதிவிட்டு வந்தோம். அந்த கபருக்கு பக்கத்திலே ஒரு குழி தோண்டப்பட்டு மூடப்பட்டிருந்தது. இது என்ன? இந்த இடத்தில் ஒரு குழி மூடப்பட்டது போல் தெரிகிறதே, இது என்ன என்று அங்கிருந்த காவலாளியிடம் நாங்கள் கேட்டோம். அதற்கு அவர் சொன்னார், ஷேகுல் அக்பர் முஹித்தீன் இப்னு அரபி நாயகம் அவர்கள் வஃபாத்தாகி அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு அவர்களுடைய கருத்தை பிழை என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்து அவர்களை ஒரு நாளைக்கு பல 100 சதம் சபித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆலிம் சாஹிப்.
அவர் ஆத்திரமடைந்து இஸ்லாத்துக்கு விதமான ஒருவர் இங்கு அடக்கப்பட்டிருக்கிறார், இதை எரிக்க வேண்டும் என்று ஆத்திரமடைந்து நெருப்பு பந்தத்துடன் வந்தார். அவரை பூமி விழுங்கிவிட்டது. இந்த இடத்தில் தான் பூமி விழுங்கியது என்று சுட்டிக்காட்டினார். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வரலாற்றிலும் ஒருவரை பூமி விழுங்கிய வரலாறு இருக்கிறது. அது எனக்கு சரியாக தெரியாது, அதனால் அதை நான் சொல்லவில்லை. நீங்கள் உலமாக்களிடத்திலே கேட்டு பாருங்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்திலே இருந்த ஒருவனை அந்த இடத்திலேயே பூமி விழுங்கி விட்டது, உள்ளே போய்விட்டான். அவனுடைய பெயர் சுராக்கா என்று நான் நினைக்கிறேன். இதே போன்ற ஒரு அற்புதம், பூமி விழுங்கிய ஒரு அற்புதம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு நடந்தது போல் வேறு எவருக்கும் நடந்ததாக நாங்கள் அறியவில்லை. இல்லை ஷேக் அல் அக்பர் முஹித்தீன் இப்னு அரபி நாயகம் அவர்களை தவிர. அந்த வாசலிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, خصصت بعلم لم يخص به، خصصت بعلم لم يخص به سواي. நான் ஒரு விசேடமான அறிவை கொண்டு சங்கைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன், சொந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த அறிவு அல்லாஹ்வுடைய படைப்புகளில் எவருக்கும் வழங்கப்படவில்லை என்ற அர்த்தப்படவுள்ள ஒரு பாடலும் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள்தான் சொல்கிறார்கள், இப்போது நான் சொன்ன கருத்தை, இருள் என்பது இல்லை, இருள் என்பது இல்லை, ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியும், புத்தியும் சொல்லும் இது இருள் என்று. காணல் நீர் கண்ணுக்கு தெரியும், புத்தியும் சொல்லும் இது காணல் நீர் என்று, நீர் என்று சொல்லும். ஆனால் காணல் நீர் அங்கே இருக்காது. மனிதன், மான் கூட்டங்கள் காணல் நீரை பார்த்து இது உண்மையான நீர் என்று ஓடி போகுமாம். பாலைவனத்தில் உள்ள மிருகங்களும் ஓடி போகுமாம். போக போக நீரும் போய்கொண்டே இருக்கும், நீரை காண முடியாது. كل ما يرى ولا يوجد في الخارج بالذات وهو خيال. இதுதான் ஷேகுல் அக்பர் முஹித்தீன் இப்னு அரபி நாயகத்தினுடைய வரைவிலக்கணம். ஹயால். நாங்கள் சாதாரணமாக ஒழுங்காக பேசாம, ஒழுங்காக கதைக்காம, ஒரு சிந்தனையோடு தெரியக்கூடிய ஒருவரை ஹியால் பிடிச்சவன் என்று நாங்கள் சொல்வது வழக்கம். ஹியால் என்று சொல்லாதீர்கள், அந்த சொல்லு பிழை. ஹயால் என்று சொல்லுங்கள். அதாவது ஹயால் என்றால் என்ன? குல்லுமாயுரா, அதை காணலாம். ولا يوجد بالخارج بالذات, நாங்கள் கண்ட பொருளாக அது இருக்காது. ஹயால், அதுதான் ஹயால். உதாரணமாக இருள், இது ஹயால். உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா? கண்ணுக்கு தெரியுது. இருள் கண்ணுக்கு தெரியுது. யாரும் இருள் தெரியவில்லை என்று சொல்ல மாட்டார்கள். எவரிடத்திலே கேட்டாலும் இருளை கண்டீர்களா? ஆம், கண்டோம் என்றுதான் சொல்வார்கள். ஆனால் இருள் என்பது புஜூதி அல்ல, அதமி, இல்லாத, இல்லவே இல்லை. உங்க கண்ணுக்கு தெரியலே, வகும் வகும். நீ பகாயிம்களுடைய இடத்திலே இருக்கிறாய். விலங்கினங்களிலே இந்த கால்நடைகளை போன்று நீ இருக்கிறாய். பெரிய தோட்டங்களிலே, வயல்களிலே துணியால் பொம்மைகள் செய்து வைத்திருப்பார்கள். ஒரு கம்பிலே கட்டி வைத்திருப்பார்கள். ஒரு பொம்மை ஒன்று கையை விரித்துக் கொண்டு நிற்கும். இலங்கையிலே பல பாகங்களிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம். வயல் புறங்களிலே, தோட்டங்களிலே
செய்து வைப்பார்கள், துணியால் செய்து வைப்பார்கள். இது நவீனமான காலமாக இருப்பதினால் பிளாஸ்டிக்காலையும் இப்போது செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஒரு மனிதன் நிற்பது போன்று செய்து வைத்திருப்பார்கள், உண்மையான மனிதன் அல்ல. ஏன் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள்? மனிதர்களுக்காகவா செய்து வைத்திருக்கிறார்கள்? இல்லை, மிருகங்களுக்காக செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். பகுத்தறிவற்ற அகில் இல்லாத மிருகங்களுக்காக அதை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். அக்கில் இல்லாத மிருகம் வந்து பார்த்தவுடன் அது நினைக்கும், மனிதன் ஒருவன் நிற்கிறான் என்று. வயலுக்குள் வராது, திரும்பி போய்விடும். மனிதன் அதை பார்த்தால் திரும்பி போவானா? போக மாட்டான். ஏன்? அவனுக்கு அக்கில் இருக்கிறது, பகுத்தறிவு இருக்கிறது. இது துணியால் செய்யப்பட்ட பொம்மை, இது பிளாஸ்டிக்கினால் செய்யப்பட்ட பொம்மை. ஹகீகத்திலே யதார்த்தமான உண்மையான மனிதன் அல்ல. பயமின்றி அவன் வயலுக்குள்ளே போவான். மிருகங்கள் வராமல் இருப்பதற்காக செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். மிருகங்களுக்கு அக்கில் இல்லாத காரணத்தினால் அதை உண்மையான மனிதன் என்று நம்பி மிருகம் போய்விடுகிறது. இந்த இடம்தான் இன்சான் என்று இருந்து கொண்டிருக்கிறான். மனிதர்கள் இந்த காலகட்டத்திலே இந்த பகாயிம்களை போன்று, இந்த விலங்குகளை போன்றுதான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு விளங்கிவிட்டதா? இருள் என்பது இல்லை, ஆனால் அது தெரியுது. கண்ணுக்கு தெரிகிறதுனால இல்லை என்று ஒருவன் எங்களிடத்திலே சொன்னால், இதுதான் தத்துவம், இருள் என்பது இல்லாத ஒன்றுதான் என்று சொன்னால், நேரே இருளை பார்க்கின்றவன் நம்ப மாட்டான். அது போன்றுதான் இந்த சிருஷ்டி. காணல் நீரை போன்றது, கண்ணுக்கு தெரியும். போனால் கண்ணுக்கு தெரிந்த நீர் அங்கே இருக்காது. உங்க 1000 கிலோமீட்டர் நீங்க சவுதி அரேபியாவில் போய் கொண்டிருந்தாலும் சரிதான், தண்ணி ஓடிட்டே இருக்கும். ரோட்ல போயிட்டே இருக்கலாம், தண்ணீர் கிடைக்காது. கண்ணுக்கு தெரியும். கண்ணுக்கு தெரிவதால் அது உண்மை என்பது கருத்தல்ல. உன்கண் உன்னை ஏமாற்றினால் என் மேல் கோபம் உண்டாவதா? டடடான் டடடான் டட் அப்படின்னு பாட்டு இருக்கிறது. உன் கண் உன்னை ஏமாற்றினால், அதுவா சொல்ற மாதிரி, உன்னுடைய கண் உன்னை ஏமாற்றுகிறது, நீ என்னில கோபப்படலாமா என்று அவ்வா சொல்ற பாணியிலே அந்த கவிஞர் சொல்லி இருக்கிறார். நாங்கள் இன்று காட்டில் வாழக்கூடிய யானை, கரடி, புலி, சிங்கம் போன்ற மிருகங்களுடைய அறிவை உடையவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். இன்னும் திரை அகலவில்லை. பைனல் அப்தி வ ரப்பிஹி 70 ஹிஜாபன் லவ் கஷபஹா லஅஹ்ரகத் சுபஹாத் வஜ்ஹிஹி மந்தஹா இலைஹி பஸரு. ஹதீஸ், இது ஹதீஸ் குத்ஸி. பைனல்லாஹி வ அப்திஹி, பைனல் அப்தி வ ரப்பிஹி, அடியானுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையில் 70 ஹிஜாபன், 70 திரைகள் உண்டு. وفي رواية 70,000 حجاب. இன்னொரு அறிவித்தலில் 70,000 திரைகள் என்றும் வந்திருக்கிறது. மனிதனுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையிலே 70 திரைகள் அல்லது 70,000 திரைகள். நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளத்தை விட்டுருவோம், 70 மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம். ஆக குறைஞ்ச கணக்கு, குறைந்த தொகையை எடுத்துக்கொள்வோம். மனிதனுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையிலே 70 திரைகள் உண்டு. என்ன திரை? ஹுஜுபுன் நூரானியத்துன் வ ஹுஜுபுன் குல்மானியத்துன். சூபிகளுடைய தத்துவம், சூபிகள் இவ்வாறுதான் யதார்த்தம் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். உங்களுக்கு தெரியுமோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது. ஹுஜுபுன் நூரானியுன், ஒளித்திரைகள்.
ஒளியும் திரையாகுமா? ஆம். ஒளி என்றால் திரையை நீக்கக்கூடிய ஒரு சாமான் தான். அந்த ஒளியே திரை என்று சொல்லலாமா? ஆம், சொல்லலாம். ஷித்தத்து நூரி உல்மா, கடும் ஒளி இருள். கடும் ஒளி இருள். சில நேரங்கள்ல நீங்கள் கடுமையான பவர் கூடிய பல்பை பாருங்கள், பார்த்து போட்டு திரும்புங்க, இருளாയിരിക്കും. எங்க பார்த்தாலும் இருள் தான் தெரியும். ஏன்? ஷித்தத்து நூரி உல்மா, கடும் ஒளியை உங்களுடைய கண் தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி இல்லை. அதனால் சற்று நேரம் உங்களுக்கு இருளாகத்தான் தெரியும். ஆகவே ஒளி இருளை நீக்கக்கூடிய பொருளாக இருந்தாலும் அது கடும் ஒளி என்று சொல்லுகின்ற காரணத்தினால் இருளாகத்தான் இருக்கும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மை நெருங்கி இருக்கிறான். எந்த அளவுக்கு நெருங்கி இருக்கிறான்? நெருங்கி இருக்கிறான்டா இப்போது இங்க பாருங்க, இந்த மேசையில நான் உட்கார்ந்திருக்கிறேன், இந்த கதிரையில என்னை இந்த சிறியவர்கள், இந்த மாணவர்கள் நெருங்கி இருக்கிறார்கள். நீங்கள் சற்று தூரத்திலே இருக்கிறீர்கள். அவர்கள் உங்களை விட எனக்கு நெருங்கி இருக்கிறார்கள். நீங்கள் தூரமாக இருக்கிறீர்கள். இப்படியான நெருக்கமா? குர்புன் மானவியுன், குர்புன் லா குர்புன் மகானியுன். இதை நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இறை ஞான கொள்கை விளக்க மகாநாடு, இதிலே இதை நீங்கள் சரியாக தெளிவாக வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும். குர்புன் மானவியுன், கருத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட நெருக்கம். குர்புன் மகானியுன், இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட நெருக்கம். இப்போது இந்த நீர் போத்தல் எனக்கு நெருங்கி இருக்கிறது. இது என்ன நெருக்கம்? இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட நெருக்கம். குர்புன் மக்கானியுன், இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட நெருக்கம். இந்த போன் அதைவிட இந்த பக்கம் இருந்தால் இது அக்ரபு, இது கரீப். இது எனக்கு நெருங்கி இருக்கிறது. இந்த போன் எனக்கு மிக நெருங்கி இருக்கிறது. இது இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட நெருக்கம். அல்லாஹ்வுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே உள்ள நெருக்கம். இப்போது நான் சொன்னேனே, அடியானுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையிலே 70 திரைகள் இருக்கின்றது. இந்த நெருக்கம் 70 திரைகளும் நீங்கினால், 70 திரைகளும் அகன்று விட்டால், போய்விட்டால், அல்லாஹ்வோடு இவன் ஃபனாவாகலாம். அல்லாஹ்விலே லயித்து தன்னை மறந்து தவத்தில் இருக்கையில் மின்னலை போலங்கும் முழங்கிடுமே. சொல்லரிதாகிய சுகவாரியானதில் சொக்கி இருந்துடு வாய்ச்சுதனே. கியாம நாளையில நாங்க அல்லாஹ்வை காணுவோமா இல்லையா? அதுல இன்னும் யாருக்கும் சந்தேகம் இருக்கவங்களோ? சந்தேகப்படாதங்க. ரசூலுல்லாஹ் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க, இன்னக்கும் சதரவுன ரப்பக்கும் கமா தரவுனல் கமர லைலத்தல் பத்ரி. பூரணை என்று சந்திரனை எவ்வாறு தெளிவாக நீங்கள் பார்ப்பீர்களோ அவ்வாறு தெளிவாக, மறைவில்லாமல், சந்தேகம் இல்லாமல் உங்களுடைய ரப்பை காண்பீர்கள். அப்ப அல்லாஹ்வை நாங்க பார்க்கத்தான் போறோம். இங்க பார்க்காவிட்டாலும் மறுமையிலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம். இதை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும். அதை விட பெரிய ஒரு நியாமத்து என்ன இருக்கு? அல்லாஹ்வை எங்களுடைய தலை கண்ணால், மனக்கண்ணால் அல்ல, தலை கண்ணால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிஅராஜுக்கு போன நேரத்திலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை கண்டார்கள்.
எந்த கண்ணால் கண்டார்கள்? மனக்கண்ணால் கண்டார்களா? கற்பனை கண்ணால் கண்டார்களா? முகத்திலே இருக்கின்ற தலைக்கண் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த தலைக்கண்ணால் கண்டார்களா? தலைக்கண்ணால் கண்டார்கள் என்பதுதான் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் அவர்களின் 100% கருத்து. வேறு மற்றவர்கள் சில கருத்துக்கள் சொல்லலாம், அது எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை, அது சரியும் இல்லை. சுன்னத் வல் ஜமாஅத் என்று சொல்லப்படுகின்ற உலமாக்கள், இமாம்கள், ஆரிஃபீன்கள் அனைவர்களும் சொல்லக்கூடிய கருத்து, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வை நேரிலே கண்டார்கள், தலை கண்ணால் கண்டார்கள். நாங்க கண்டா சாம்பல் சாம்பலா போய்த்திருவோம். தாங்கக்கூடிய சக்தி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிலே இருந்தது. தாங்கினார்கள், சாம்பலாகவில்லை. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களும் அல்லாஹ்விடத்திலே உன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி கேட்டார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய தஜல்லியை காட்டினான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் மயங்கி விழுந்து விட்டார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடுப்பை நிமிர்த்தி நின்று பார்த்தார்கள். வித்தியாசம் தெரிகிறதா? மூசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை விட ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மல்ஹருல் அதம், சம்பூர்ண உதயம், சம்பூர்ண மல்ஹர். அதனால் தாங்கக்கூடிய சக்தி அவர்களுக்கு உண்டு. மூசா நபிக்கு சக்தி இல்லை, உடனே மயங்கி விழுந்தார்கள். ஒரு நபியாக இருந்த காரணத்தினால் சாம்பலாகவில்லை. இல்லாவிட்டா மூசாவும் சாம்பல் தான். இந்த ஹதீஸின்படி பார்த்தால் லவ் கஷபஹா, அந்த 70 திரைகளையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அகற்றி விட்டானாயின் லஅஹ்ரகத் சுபஹாத்து வஜ்ஹி, அல்லாஹ்வுடைய திருமுகத்தின் சுடர், மந்தஹா இலைஹி பஸரு, பார்த்த கண்ணா அப்படியே சாம்பலாகி போட்டு. மூசாவை சாம்பலாக்கலையே, அவர் நபியாக இருந்ததனால் சாம்பலாகவில்லை, மயங்கி விழுந்தார் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். ரசூலுல்லாஹ் மயங்கி கூட விழவில்லை, தாங்கினார்கள். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நபியுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன். அம்பாறையிலிருந்து எங்களுக்கு கரண்ட் வருகிறது, காத்தாங்குடிக்கு அம்பாறையிலிருந்து கரண்ட் வருகிறது. இந்த கரண்ட் கம்பி இருக்கிறதே, இந்த கரண்ட் கம்பியிலே எத்தனையோ வோல்டேஜ், அதாவது 30,000 வோல்டேஜ் என்று நாங்கள் வைத்துக் கொள்வோம், அல்லது 50,000 என்று வைத்துக் கொள்வோம். எனக்கு சரியான கணக்கு தெரியாது, இது தெரிஞ்சவங்க நீங்க அறிஞ்சு கொள்ளுங்க. 3 கம்பி வருகிறது, ஒவ்வொரு கம்பியிலும் 50,000 வோல்டேஜ் பவர் கரண்ட் வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். 3 கம்பியிலும் சேர்த்து எத்தனை ஆயிரம்? 50,000 என்றால் 1,50,000 கரண்ட் வோல்டேஜ், அது பவர் வருகிறது. இங்க போட்டிருக்கும் 25 பவர் பல்ப் ஒன்று போட்டு வச்சிருக்கோம், ஒரு 50 பவர் பல்ப் ஒன்று இங்க போட்டு வச்சிருக்கணும். அந்த பவர் இங்கே நாங்கள் கொள்ளியிருக்கக்கூடிய 50 பவர் பல்பிலே நேரடியாக வந்தால் இந்த பல்ப் என்ன செய்யும்? சுட்டு போகும், உடனே சுடும். நாங்கள் சில நேரங்கள் கரண்ட் போகுதல்லவா, கரண்ட் போன உடனே நாங்கள் லைட்டையெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறோம். ஏன்? வீட்டிலே சொல்லுவாங்க, கரண்ட் வந்தா சில நேரம் சில பல்புகள் அடிபட்டு போகும் என்று சொல்லுவாங்க. ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி வை, திடீரென்று கரண்ட் வந்தால் ஃபேன் அடிபட்டு போகும். டிவியை ஆஃப் பண்ணி வை,
திடீரென்று கரண்ட் வந்தால் டிவி அடிபட்டு போகும் என்று சொல்லுவார்கள். ஏன்? சில நேரம் பவர் அதிகமாக வரும்போது டிவியால தாங்க முடியாது, எங்களுடைய அயன்பாக்ஸால தாங்க முடியாது, எங்களுடைய ரேடியோவால தாங்க முடியாது, அடிபட்டு போகும். அதே போல் 1,50,000 பவர் 3 கம்பியாலையும் வரும்போதோ டிரான்ஸ்பார்மர் என்று இடையிடையே வைத்திருப்பார்கள். நீங்க பார்க்கலாம், காத்தாங்குடியிலேயும் பல இடங்களில் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். கல்லடியிலே இருக்கிறது. அதே போன்று இலங்கை நாட்டிலோ மற்ற நாடுகளிலோ எல்லா நாடுகளிலும் பல டிரான்ஸ்பார்மர்கள் இருக்கின்றன. மொத்தமாக வரக்கூடிய கரண்டை அது வாங்கி அந்த டிரான்ஸ்பார்மர் ஏற்று 25 பவர் பல்புக்கு 25 பவரையும், 50 பவர் பல்புக்கு 50 பவரையும், 1000 பவர் பல்புக்கு 1000 பவரையும் பங்கிட்டு கொடுக்கக்கூடியதுதான் டிரான்ஸ்பார்மர். இந்த டிரான்ஸ்பார்மர் தான் நபியுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அல்லாஹ்வுடைய எத்தனை பவர், அல்லாஹ்வுடைய முகத்தினுடைய பவர் உலகமே சாம்பலாகும். அவன் கோபப்பார்வையை கொண்டு பார்த்தால் மலை தவிடு முடியாகும், கடல் வற்றும். அல்லாஹ்வுக்கே போக குத்துபு நாயகமே சொல்றாங்களே, ولو ألقيت سري في بحاري لصار البحر غولا في زوالي ولو ألقيت سري في فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانضفت وانضفت بين الرمال. புதுமனாக சொல்றாங்க. அல்லாஹ்வுக்கு ஏன் போறீங்க? அல்லாஹ்வுடைய பவரை பெற்று அந்த சக்தியிலே பனாவுடைய நிலையிலே நான் இல்லை என்ற ஒரு இடத்திலே இருந்து கொண்டு என்று சொல்கிறார்கள். وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நெருப்பு குண்டத்திலே முஹித்தீனை தூக்கி போட்டால் நெருப்பு அணைந்துவிடும். وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جَبَلٍ ஒரு மலையிலே இந்த முஹித்தீனை தூக்கி போட்டால் மலை தவிடு முடியாகிவிடும். وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ ஒரு மையத்திலே இந்த முஹித்தீனை தூக்கி போட்டால் மையத்து எழுந்து நிற்கும். கடலிலே போட்டால் கடல் வற்றிவிடும். குத்துபு நாயகமே சொல்கிறார்கள், அப்படியானால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய பவர், அவருடைய திருமுகத்தினுடைய சுடர் யாராலும் வர்ணிக்கக்கூடிய முடியுமா? அது ஹதீஸிலே வந்து விட்டது, அஹரகத்து எரித்து விடும் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறது. அப்படியானால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தனக்கும் தன்னுடைய அடியார்களுக்கும் இடையில் 70 திரையை வைத்திருக்கிறானே, இது அவன் செய்த நியாமத்து. அந்த சுடரை தாங்கக்கூடிய சக்திகளை நாம் பெற்றுக்கொண்டு பார்த்தால் பார்க்கலாம். ரசூலுல்லாஹ் பார்த்தார்கள் அந்த சக்தியை, அந்த சுடரை தாங்கக்கூடிய தரத்தை பெற்றுக்கொண்டு பார்த்தால் பார்க்கலாம். அது எதை கொண்டு முடியும்? குர்பியத். நாங்க நெருங்கணும், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுக்கு நெருங்கணும். நெருங்குதல் என்றால் குர்புன் மானவியுன், இதை நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளுங்கள். மக்கானியும் நல்லது. அல்லாஹ் தஆலா அரசிலேதான் இருக்கிறான் என்று மட்டுப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய வஹாபிகள் அவனை நெருங்குவதாயிருந்தால் ஏணி வைத்து ஏறித்தான் போக வேண்டும். இடத்தை பொறுத்த நெருக்கம் அல்ல, காரணம் அவனுக்கு இடமில்லை.
எங்கும் இருப்பான், எல்லாமாயும் இருப்பான். ஆகையினால் இடத்தை பொறுத்து நெருக்கம் இல்லை, கருத்தை பொறுத்து நெருக்கம். உதாரணமா வச்சுக்குவோம், இடத்தை பொறுத்த நெருக்கத்தை பத்தி இப்ப நான் சொன்னேன். இந்த போத்தல் எனக்கு நெருங்கி இருக்கிறது, இது இடத்தை பொறுத்த நெருக்கம். இந்த போன் இதைவிட நெருங்கி இருக்கிறது, இதை இடத்தை பொறுத்த நெருக்கம். கருத்தை பொறுத்த நெருக்கம் என்றால் என்ன? அமெரிக்காவிலே ஒரு ஆள் இருக்கிறார், பெரிய மனிதன். அவரை பற்றி நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். அமெரிக்காவிலே ஒரு மனிதர் இருக்கிறார், கிராமத்தெல்லாம் காட்டுகிறார், அப்படி பேசுகிறார், இப்படி பேசுகிறார், உலகமே வியக்குது அவரை பார்த்து என்று சொன்னவுடனே யார்தான் அந்த ஆள் என்று நாங்கள் அவரை பற்றி அறிய ஆரம்பிப்போம். சின்ன மட்டத்திலிருந்து அறிய ஆரம்பிச்சு போகும்போது நாங்கள் அவரை கருத்தில் நெருங்குகிறோம் என்பது அர்த்தம். இடத்தில் அல்ல, நாங்கள் ஹத்தாங்குடியை விட்டு போகல, கல்லடிக்கும் போகல, மட்டக்களப்புக்கும் போகல. அவர் அமெரிக்காவிலே இருக்கிறார். ஆனால் அவரை பற்றி அறிந்து 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 அவருடைய தன்மைகளை விளங்கி விளங்கி நெருங்குகிறோம் அவருக்கு. எந்த அளவுக்கு? அவருக்கு இடத்திலே பக்கத்தில் இருப்பானே அவன் அறியாத அளவுக்கு அவரை நாங்கள் நெருங்கிவிடலாம். இது அல்லாஹ்வை நாங்கள் நெருங்குகிறது. இந்த திரைகளை கலட்டுவது அல்லாஹ் கலட்டுறல்ல, நாங்கள் தான் கலட்டுறோம். எங்களுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையிலே உள்ள திரையை கலட்டுறது நாங்கள் தான். கைக்குள் வெண்ணையை வைத்து நெய் கழுத பாவி, கலை கற்று மறைவற்ற பாவி, கற்பக விருட்சத்தின் அடியிலே காஞ்சிலங்காய் தேடி நின்ற பாவி, கொக்கு பிடிக்க நாக்கி தெரியுமோ என்ற கொள்கையை குடிகொண்ட பாவி. இப்படி கைக்குள் வெண்ணையை வைத்து எல்லாம் இந்த வலது கையை பாருங்க, எத்தனை கோடி இருக்கு. வலது கையை விரிச்சு பாருங்க உங்களோட கைய. இந்த 3 கோடி இல்லாம ஹராமுல உழைக்காமன்னு சொல்றாங்க. நான் சொல்லல, சிலர் சொல்றாங்க. 3 கோடி இருக்கா? நம்பி பாருடா, என்ன சரியா? 3 கோடி இருக்கு. 2 கோடி இப்படி உண்டா சேர்ந்தா போல இருக்கும், 1 கோடி தனி இருக்கும். என்ன சரி, அது எத்தனை என்று சொல்ற? அரபுல எத்தனை என்று சொல்ற? எத்தனை இலக்கம் இது? இப்படி வழினா எத்தனை இலக்கம்? 18. 18 இருக்கு. இந்த பாரு, இது 1 இந்த மாதிரி வருகிறே, இது மேல ஜெயிண்டாய் இப்படி வருகிறது. அப்ப இதற்கு 18 என்று சொல்லுவோம். எல்லாரும் கையிலையும் பிரிக்க பாருங்க. நேர் மாறாக இஞ்சால் இருக்கும் பாருங்க. இந்த கையில், வலது கையில் முதலில் 1 இருந்தது, 8 அதுக்கு பக்கத்தில் 2வதாக இருக்கு. இடது கையில பாருங்க, நேர் மாறாக இருக்கும். முதல்ல 8 இருக்கும், இதுல 1 இருக்கும். இது 81. இது 18. 81ம் 18ம் கூட்டி பார்த்தால் என்ன? 99. 99 திருநாமங்களும் ஒண்ணுகிட்டான் இருக்கு. வேலையை கொண்டு போ. சாகு என்ற சாகணும், எலும்பு என்ற எழும்பணும். உன்னை எழும்பு சொல்ற, செத்த குணத்தை எலும்பு என்றால் எழும்பணும். ஏன் எழும்புதில்லை? ஒரு கொசுவை அடிச்சு போட்டு இது சொல்லுங்க, புடிய புடிய எலும்பு எலும்பு எலும்புங்க. எலும்புமா? எலும்பல் அதே சொல்லக்கூடிய உன்னிடத்தில் எழும்பக்கூடிய தன்மையை இருக்க வேணும். சொன்னா எழும்பணும். அல்லா சொன்னா எழும்பாள் எழும்பு, நீங்க சொன்ன எழும்புமா? எழும்பாது. அப்ப அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனை நெருங்குவதற்கு, அவனை அடைவதற்கு இந்த கையிலேயே சாமான தந்திரிக்கான். 99 திருநாமம் உனக்கு தான் இருக்கி, நீ எங்கேயும் போக தேவையில்லை. நீ உன்னை வசப்படுத்தினால் அல்லாஹ்வை வசப்படுத்தினாய். நீ உன்னை அறிந்தால் நீ அல்லாஹ்வை அறிந்தாய். அல்லாஹ்வை தூரமாக்கி காட்டி காட்டி எங்கேயோ தூரமாக்கி போட்டார்கள்.
அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தூரத்தில் இருக்கான், கிட்ட இருக்கான். எந்த அளவு கிட்டத்தில் இருக்கான்? எனக்கு இந்த போத்தல் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி கிட்டத்திலையா? எனக்கு அவனுக்கு இடையில, இந்த போத்தலுக்கும் எனக்கும் இடையில ஒரு 3 சான் இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஒரு 2 அடி இருக்கும் மட்டும் வச்சுக்குவோமே, அவ்வளவுதான். அல்லாஹ்வுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே உள்ள தூரம் எவ்வளவு? அது அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லித்தாராம். நீ மடையனை போல வாழாதடா, குர்ஆன்ல நான் சொல்லித்தாரேன் அப்படி என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எந்த அளவுக்கு அவன் நெருங்கி இருக்கிறான் என்பதை சொல்லித் தருகிறான். எங்க சொல்லுகிறான்? وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. அல்லாஹ் சொல்றான் வனஹனு, நாங்கள் என்று சொல்றான். அனே என்று தானே சொல்லணும். நான்ங்கிறதுக்கு அனே என்று சொல்லத்தான் பாதிக்கிறேன், நஹனு என்று சொல்றத பாதிக்கிறல. பன்மையாக இருந்தா மாத்திரம்தான் நஹனுங்கிறத பாதிக்கலாம். அல்லாஹ் நஹனு என்றான் சொல்றான். அதுல ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது. அந்த ரகசியத்தை என்னால் சொல்ல முடியாது, என்னை விட பெரிய ஆளால் தான் சொல்ல முடியும். ஆகையினால் நான் அதை விடுகிறேன். அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? நாங்கள், அதாவது நான், அக்ரபு இலைஹி, மனிதனுக்கு மிக நெருங்கி இருக்கிறேன். நான் சொன்னதானே, கரீப் என்ற சொல்லுக்கும் அக்ரபு என்ற சொல்லுக்கும் வித்தியாசம். கரீபண்டா நெருங்கினவன், அக்ரப் என்றால் மிக நெருங்கினவன் என்பது அர்த்தம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த வசனத்திலே கரீப் என்ற சொல்லை பாவித்திருக்கிறானா, அக்ரபு என்ற சொல்லை பாவித்திருக்கிறானா? கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள். நான் மனிதனுக்கு நெருங்கியிருக்கிறேன் என்று சொல்லல, மிக நெருங்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்றான். அதுக்கு ஒரு இதையும் போட்டு காட்டுறான், விளங்குறதுக்காக ஒரு இதையும் போட்டு காட்டுறான். எப்படி? அக்ரபு இலைஹி மின் ஹப்லில் வரீத், மனிதனுடைய பிடரி நரம்பை விட நான் அவனுக்கு மிக நெருங்கி இருக்கிறேன். பிடரி நரம்பென்றால் இந்த ஹப்லுல் வரீதுக்கு அதிகமானவர்கள் அந்த காலத்திலிருந்து புடரி நரம்பு என்றுதான் சொல்லி வருகிறார்கள். நான் நினைத்தேன் புடரியில் அப்படி ஒரு விசேட நரம்பு இருக்கும் போல நினைத்து பல டாக்டர்மாரிடத்தில் கேட்டேன். அவங்கள்ட்ட இதை அறியலாம். அதாவது ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்மார்களிடத்தில் கேட்டேன். அவர்கள் சொன்னார்கள் புடரி நிறைய நரம்பு இருக்குதான், நரம்பு எல்லா இடமும் இருக்கிறான். இந்த புடரி நரம்பு ஒன்று அப்படி இல்லை. முதுகு முள், முதுகில நடுவர் முள் ஒன்று இல்லவா, இந்த முள்ளு அப்படியே போய் எங்க சேருது? மூலதாரத்துக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்கி. நீங்க உங்களோட விரல் எடுத்து அந்த நரம்புல அப்படியே, அந்த முள்ளுல அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு போய் தொங்கல்ல அந்த விரலால நசிச்சு பாருங்க, குண்டு மணி போல ஒன்று இருக்கும். குண்டு மணி இல்ல, சின்ன ஒன்று ஒன்று இல்ல, ரசமும் இல்ல, சங்குமணி. குண்டுமணி இல்ல, குண்டுமணி பெருசி, சங்குமணி. சங்குமணி என்ன சின்னதா இருக்கும், அதான் சங்குமணி. இந்த முதுகு முள்ள அப்படியே தொட்டு விட்டு போங்க, போய் ஒரு விரலாரம் பிடிச்சிட்டு போகணும். எல்லா விரலாரையும் பிடிச்சா வழங்காது. ஒரு விரலார பிடிச்சி தொங்கல்ல போனீங்கன்னா கூர் ஒன்று தட்டுப்படும். அந்த கூர்ல சங்குமணி போன்ற ஒரு ரவம் இருக்கும். அதுதான் கருப்பு பட்டி. பிளைட்ல இருக்குமே கருப்பு பட்டி என்ற ஒன்று, அதுதான் இந்த இன்சானுடைய கருப்பு பட்டி. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எல்லாரும் மௌத்தாகி அழிஞ்சி போன பிறகு படைப்பான் அல்லவா, கேள்வி கணக்கு கேட்கணும், நன்மை செய்தாக்களுக்கு நன்மை கொடுக்கணும், தீமை செய்தாக்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும், எழுப்பித்தான் ஆகணும், எழுப்ப வேண்டும். எங்கிருந்து எழுப்புவான்? அந்த சங்குமணியில் இருந்துதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எழுப்புவான். அந்த சங்குமணி முள்ளிருக்கிறே, இந்த முள்ளை விட அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா
மனிதனுக்கு நெருங்கி இருக்கிறான் என்றா இங்க இருக்கான் சொல்லுங்க. இந்த போத்தல் மௌலவிக்கு நெருங்கி இருக்கிறதை விட இந்த போன் நெருங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஹாரல் ஹாத்திப் அக்ரபு இலல் மௌலவி, மௌலவிக்கு இந்த போன் நெருங்கி இருக்கிறது, மௌலவிக்கு இந்த போத்தல் நெருங்கி இருக்கிறது என்றால் என்னுக்கும் இந்த போனுக்கும் இடையில தூரம் இருக்கு, ஒரு ஷானாவது தூரம் இருக்கு. எனக்கும் அங்க பார்க்காம இங்க பாருங்க, எனக்கும் இந்த போத்தலுக்கும் இடையிலே 3 ஷானாவது தூரம் இருக்கு. முதுகும் முள்ளுக்கும் மனிதனுக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு சொல்லுங்க? ஒரு நூல் தூரம் இருக்குமா? ஒரு இஞ்சி அளவு இருக்குமா? ஒரு அங்குலம் இருக்குமா? இல்லையே. மனிதனுடைய முதுகு முள்ளோ மனிதனில் தானே இருக்கிறது. அதை விட நான் நெருங்கி இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொன்னா என்ன அர்த்தம்? மனிதனாகவே நான் இருக்கிறேன். அதுக்கு அங்கால ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, வசனமே இல்லை அதுக்கு சொல்றதுக்கு. நாகரிகமான பாணியிலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி இருக்கிறான். அந்த அளவுக்கு நெருங்கி இருக்கிறான். அந்த அளவுக்கு நெருங்கி இருக்கிறான்டா கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கிறான்னு கருத்தல்ல, அவனாக இந்த மனிதனாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இன்சானாக தஜல்லியாக இருக்கிறான். அப்ப நாங்க ஆறுன்னு தெரியுமா? இப்ப கைக்குள் ஒன்னையை வைத்து நெய் கழுத பாவிகளை கற்று மறிவற்ற பாவி, அந்த இடத்துல தான் நாங்க இருக்கோம். காட்டில் உள்ள மான் மர பன்றி கழுத இடத்துல நாங்க இருக்கோம். பொம்மையால துணியால செய்யப்பட்ட பொம்மையை பார்த்துட்டு உண்மையான மனிதன் என்று விரண்டு ஓடுதே, அத்தகைய மிருகங்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம். கைக்குள்ள வெண்ணரிக்குங்க, வெண்ணரி கைக்குள்ள தேங்காய் துருவல்றி. பால் எடுக்கலாமா? தேங்காய் பால். எங்கட அப்துல் வாஹித் என்ன செய்யறாரு? ஒவ்வொரு வீடா போய் தேங்காய் பால் எடுக்கலாமா உங்கள்கிட்ட கேட்காரு. தேங்காய் பால் எடுக்கலாமா? முளைப்பால் நீக்கலாமான்னு கேட்டாலும் கொடுப்பான். தேங்காய் பால் எடுக்கலாமான்னு கேட்காரு. இங்க தேங்காய் பால் இல்லை. அங்க அடுத்த வீட்டுக்கு போறாரு, தேங்காய் பால் இல்லை. அப்படியே உலகம் எல்லாம் சுத்துறாரு. ஒத்தம் கேட்கான், இங்க வாங்க, ஒரு கையில் என்ன அது தேங்காய் துருவல்றி, அது புளிஞ்சு விடண்டா. புளிஞ்சா என்ன வரும்? பால் வரும். அப்ப கையில தேங்காய் துருவலை வச்சுக்கிட்டு கனடாவுக்கு போகலாமா? தேங்காய் தேடி இல்லையே. அப்ப உங்களோட கைக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு. நீங்க கொஞ்சம் கசக்கி பாருங்க. கசக்கினால் மசக்குவேன், அது போல நிலைமை வந்துபடும். ஆகையினால் அன்புள்ள சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களை எந்த அளவு நெருங்கி இருக்கிறான், எங்களில் உள்ள முள்ளை விட எங்களுக்கு நெருங்கி இருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹு ஐனுல் இன்சானாக இருக்கிறான், அவன் தானாக இருக்கிறான். சுப்ஹான மன் அவ்ஹரல் அஷ்யாஅ வ ஹுவ ஐனுஹா. ஷேகுல் அக்பர் நாயகத்தினுடைய பேச்சு. சுப்ஹான மன், ஒருவன் தூயவன், அவ்ஹரல் அஷ்யாஅ, சர்வ சிரித்துகளையும் வெளிப்படுத்தினான், வ ஹுவ ஐனுஹா, அவனே அவைகளாக இருந்து கொண்டு வெளிப்படுத்தினான். நல்ல கருத்து கேளுங்க. ஒருவன் தூயவன், சுப்ஹான மன் அவ்ஹரல் அஷ்யாஅ வ ஹுவ ஐனுஹா, சகல பிரபஞ்சங்களாகவும் அவனே இருந்து கொண்டு அவனை வெளிப்படுத்தினான், தன்னுடைய தாத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தினான். ஆடு குட்டி என்றா போல மாடு குட்டி என்றா போல நினைச்சுக்காதது. ஆடு குட்டிண்டா குட்டி இங்க கிடக்கும், ஆடு அங்க நிற்கும். மாடு குட்டிண்டா மாடு அங்க நிற்கும், இங்க குட்டி கிடக்கும். அதுபோல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய தாத்தில் இருந்து இந்த இன்சான்களையும் இந்த படைப்புகளையும் படைத்து இறங்கி விட்டு அவன் ஒரு பக்கத்தால ஒதுங்கி போய் கிடக்கிறான். நாக்கு மண்ணச்சிக்காதுங்க.
சுப்ஹானமன் அவ்ஹரல் அஷ்யா வஹுவ ஐனுஹா, அவன் ஐனாகத்தான் இருக்கிறான், சிரிச்சி தானாகவே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இருக்கிறான். இன்னொரு கருத்து, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த சிரிச்சிகளுடைய ஸாத்தை கொண்டு அவன் வெளியாகல, அறிவை கொண்டுதான் வெளியாக இருக்கிறான், சக்தியை கொண்டுதான் வெளியாக இருக்கிறான் என்ற கொள்கை இன்றைய முஸ்லிம்களிடத்திலே இருக்கிறது. இது முஅத்தஸிலாக்களுடைய கொள்கை. சரியா பார்க்கணும். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நாங்க அபுல் ஹசன் அல் அஷ்அரி அவங்களுடைய கொள்கையை பின்பற்றுறார்கள் என்று. அபுல் ஹசன் அல் அஷ்அரியுடைய கொள்கை என்ன? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஸாத்தை கொண்டே தஜல்லியாகி இருக்கிறான் என்பதுதான். சிவத்தை கொண்டு மட்டும் தஜல்லியாகி இருக்கிறான் என்பதல்ல. சிவத்தை கொண்டு மட்டும் தஜல்லியாகி இருக்கிறான் என்பது முஅத்தஸிலாக்களுடைய கொள்கை, வழிகட்ட கொள்கை. இது குர்ஆன் சொல்லுது. குர்ஆன் எங்க சொல்லுது? وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. குர்ஆன் ஆயத்து. وَنَحْنُ அல்லாஹ் சொல்றான், நாங்கள் அக்ரபு இலைஹி இலா மன் ஹலரஹுல் மௌத், சக்ராத் வருத்தத்திலே கிடக்கின்றானே அவனுக்கு நாங்கள் நெருங்கி இருக்கிறோம், நீங்கும் உங்களை விட. இப்ப நீங்க 4 பேரு சொந்தக்காரர்கள் மௌத்தாக போறாரு, சக்ராத் வருத்தத்தில் கிடக்கிறார் என்று 4 பேர் நீங்க பார்க்க போறீங்க. 4 பேர்ல ஒருத்தன் அவர மாமா, ஒருத்தன் அவர மச்சான், ஒருத்தன் அவர சாச்சா, ஒருத்தன் அங்க அடுத்த விடுக்கா. இந்த மச்சானும் மாமாவும் சாச்சாவும் எப்படி இருப்பாங்க அந்த சக்கராத்து காலத்துல? படுக்கிற மனிதனுக்கு கிட்டேல அடிப்பாங்க, கண்ணத்தை பிடிச்சி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, பௌத்தத்தோடு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, அவனோடு பட்டா போல சேர்ந்தா போலதான் இருப்பாங்க. மனுமண்டா மத்தவன் கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பான், ஏன்னா அவன் அடுத்த வீட்டுக்காரன், சொந்த பந்தம் இல்லையே. அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் தெரியுமா? ஒரு மௌத்து வருத்தத்திலே, சக்ராத் வருத்தத்திலே கிடக்கின்றானே அவனுக்கு நீங்கள் நெருங்கி இருப்பதை விட நான் நெருங்கி இருக்கிறேன். அப்ப ஜனாசா அந்த மையத்தை மௌத்தாக போறவனை பார்க்க போறாங்களே ஆக்கள், அவங்க நெருங்கி இருக்கிறத விட அல்லாஹ் தஆலா அந்த மனிதனுக்கு மிக நெருங்கி இருக்கிறானாம். பின்னாலே என்ன சொல்றான் தெரியுமா? இந்த கருத்தை விளங்கப்படுத்துறான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா. யுஃபஸ்ஸிருல் குர்ஆன் பஅதஹு பஅதா, குர்ஆன் ஆயத்துக்களில் சில ஆயத்துக்களுக்கு விளக்கமாக இருக்கும். அந்த அடிப்படையிலே பாருங்கள், வலாக்கின் லா துப்சிரூன், பார்க்காமல் இருக்கிறீர்களே மடையர்களே என்று சொல்றான். நோயாளிக்கு, சக்ராத் வருத்தத்தில் இருப்பவனுக்கு நான் நீங்கள் நெருங்கி இருப்பதை விட நெருங்கி இருக்கிறேன். வலாக்கின் லா துப்சிரூன், நீங்கள் பார்க்காமல் இருக்கிறீர்கள். துப்சிரூன் அண்ட கல்பால பார்க்கறதுக்கு சொல்றல, கண்ணால பார்க்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்றான். சகோதரர்கள் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. கண்ணால எதை பார்க்கலாம்? அறிவை கண்ணால் பார்க்கலாமா? சொல்லுங்க. அறிவு என்பதை கண்ணால் பார்க்கலாமா? இல்மு கண்ணால் பார்க்கலாமா? இல்லை. குதுரத்து சக்தி, சக்தியை கண்ணால் பார்க்கலாமா? இல்லை. இராதத்து நாட்டம், அதை கண்ணால் பார்க்கலாமா? இதெல்லாம் கருத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. கண்ணால் பார்க்கிறதா இருந்தா சட பொருளை தான் கண்ணால பார்க்கலாம். அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் தெரியுமா? வலாக்கின் லா துப்சிரூன், சக்ராத் வருத்தத்தில் இருப்பவருக்கு உங்களை விட நான் நெருங்கி இருக்கிறேன், மடையர்களே நீங்கள் பார்க்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்றான். அவன் எப்படி சொல்லணும்? வலாக்கின் லா தஅலமூன், நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும். அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய சிவத்தை கொண்டுதான் வெளியாக இருக்கிறான் என்றான். தன்னுடைய அழிமை கொண்டு, அறிவை கொண்டு வெளியாக இருக்கிறான். தன்னுடைய நாட்டத்தை கொண்டு வெளியாக இருக்கிறான். தன்னுடைய சக்தியை கொண்டு வெளியாக இருக்கிறான் என்றிருந்தால்
அல்லாஹ்வுடைய திருக்குர்ஆன் வசனம் எப்படி வந்திருக்க வேண்டும்? வலாக்கின் லா தஅலமூன், நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று வந்திருக்கலாம், வந்திருக்க வேண்டும். பார்க்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று வந்திருப்பதனால சடத்தோடு தஜல்லியாகி இருக்கிறான் என்பதை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திருக்குர்ஆனிலே அழகாக சொல்லி இருக்கிறான். எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே, இன்று நான் எடுத்து வந்த தலைப்பு வேற, அதை நான் தொடரல. இன்றைக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரக்கூடிய மாநாட்டில் சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஹயாத்திருந்தா அந்த தலைப்புகளை நாங்கள் பேசலாம். இது இறை ஞான கொள்கை விளக்கம் என்பது சும்மா நம்ம ஊரில் உள்ள அந்த ஆற்று போல குளத்தை போல உள்ள சாமான் அல்ல. பெருங்கடல், பஹருல் நமீக், ஆழமான பெருஞ்சமுத்திரம். 2 கிதாபு ஓதி போட்டு தப்சீர் ஜலாலையும் மஹல்லியையும் பார்த்து போட்டு உலகத்தை எல்லாம் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் என்று நினைப்பது மடமையிலும் கேடு கட்ட மடமை. அல்லாஹ்வுடைய அறிவுக்கு தொங்கல் இல்லை. அல்லாஹ் அறிஞ்சு கொண்டே போகலாம் போகலாம் போகலாம், தொங்கல் இல்லை. ஆகையினால் எங்களுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையிலே உள்ள திரையை அல்லாஹ் அருள் கொண்டு நீக்க வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். நீக்குவான். காதலிக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்களும் நடந்து கொண்டா காதலி என்ன செய்வாள்? எல்லாத்தையும் காட்டுவாளா இல்லையா? காட்டுவாள். இவரு காதலியை சந்திக்க போறதுக்கு பூந்தோட்டத்துக்கு நீ வா என்று சொல்லி போட்டு இவர் போக்க கையில ஒன்றும் கொண்டு போறல. அதை ஒரு டோல் பக்கெட்டை கொண்டு போ, ஒரு சொக்கல் பக்கெட்டை கொண்டு விட்டு போ, அல்லது ஏதாவது அன்பளிப்பை கொண்டு விட்டு போய் கூடு. அப்போதான் அவள் சந்தோஷப்படுவாள். எதை காட்ட வேண்டும் என்று நீ சொல்றியோ அதையெல்லாம் காட்டுவாள். நீ ஒன்றும் கொண்டு போற பகலன போல பெருங்கையோட போறாய். அவள் பார்த்துட்டு ஜொவியாவது உண்டனும் நம்மட காதல 2 பெருங்கையோட போனா எதையாவது காட்டுவாளா? நீ அவளை அடைந்து கொள்ள முடியுமா? இல்ஸமில் பாப இன்ன சிக்தல் ஜமாலா வஹஜூரின் நௌம இன்ன ரத்தல் பிஸாலா. எவ்வளவு பெரிய தத்துவம் என்ற ஒரு பெண்மணி சொல்றா. காத்தாங்குடி பெண்மணியா? இல்ல, மிஸ்ர் நாட்டை சேர்ந்த பெண்மணி ராபியாத்துல் அதவியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா சொல்றார்கள். இந்த காத்தாங்குடியில எவ்வளவு பொம்பளை இருக்காங்களே, ராபியாத்துல் அதவியா போல ஒரு ஆள் எடுக்கலுமா? உங்களோட பஞ்சாயி அப்படி இருப்பாளா? எந்த பஞ்சாயி தான் அப்படி இருப்பாளா? இல்ல இல்ல, இவங்க ரொம்ப தூரத்தில் கிடக்காங்க, தெரியாது. என்ன சொல்றா ராபியத்துல் அதவியா? சகோதரிகளே, உங்களை போன்ற ஒரு பெண்மணி சொல்றா, கேளுங்க. நீங்களும் இப்படி ஒரு தத்துவ பாடலை எழுதி கொண்டதாங்க நாங்க படிக்கும். பாப பாசல எப்படி சீட்டுக்கிடா இன்னரத்தல் ஜமாலா. அழகை பார்த்து ரசிக்க விரும்புகிறாயா? காதலியினுடைய அழகை பார்த்து ரசிக்க விரும்புகிறாயா? காலடியில் அவடத்தில் கிட, வாசப்படியில கிட. கிட என்ன சொல்றாள்? இல்சம் என்று சொல்ற. இங்கிலீஷ் என்று சொல்லல, இல்சம். அப்படி சொல்ல செய்வாள். கதவை திறப்பாள். திறந்தா கண்டு கொள்ளலாம். அதற்காக கதவடியிலே கிட. அவளுடன் உடல் உறவு கொள்ள விரும்புகிறாயா? தூங்கிடாதரா, வாசப்படியில உஞ்சிட்டு கிடக்குற நீ தூங்கிட்டியண்டா அவளுக்கு பேசிடுவாள். தூங்கே மானா, வாசப்படியிலையும் கிடக்கணும், தூங்காமலும் விரிக்கணும். இல்ஜமில் பாபையின் அசிக்தல் ஜமாலா வஹுஜுரின் நௌமையின் அரத்தல் விசாலா வஜ்அலி الروح منك اول نقد لحبيب نوره تتلالى. மகர் ஒன்று கொடுக்கணும், ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கொடுக்கணும். அவளுக்கு சும்மா வருவாளா? இல்ல, கிஃப்ட் ஒன்று கொடுக்கணும். சாக்லேட் என்னான கொடுக்கணும் இந்த சிற்றின்பத்துக்கு. ஒரு போன் என்னான கொடுக்கணும் இந்த சிற்றின்பத்துக்கு. அல்லாஹ்வுக்கு கொடுக்கிறது
பேரின்பத்துக்கு கொடுக்கிற அன்பளிப்பு உன்னை கொடு, உன்னுடைய ரூஹை கொடு, உன்னுடைய உயிரை கொடு. காட்டுவாள். பார்த்து ரசித்து அந்த இன்பத்திலே கிடப்பாரு. 500 வருஷத்துக்கு கிடப்பாரு. இது 5 நிமிஷமும் இல்லை. இந்த சிற்றின்பம் ஏன் பாடுபடுறீங்க? நீங்க கஷ்டப்படுறீங்க, ஏன் கல்யாணம் முடிக்கிறீங்க? ஆள் கிடைக்கிறது இன்பம் எவ்வளவு நேரம்? 5 நிமிஷம் தானே பாரும். அதுக்கு அவன் இவ்வளவு கல்யாணம் முடிச்சுக்கிட்டு இவளுக்கு உழைச்சு கொடுத்து விட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்குது. பேரின்பம் கிஃப்ட கொடுங்க, உங்களை கொடுங்க. என்னுடைய உயிரும் உடலும் உனக்கே அர்ப்பணம் என்று சொல்லுங்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கதவை திறந்து தருவான். அன்புள்ள சகோதரர்களே, முயற்சி எங்களை பொறுத்தது. அல்லாஹ் திறந்து தருவான். தட்டுங்கள், திறக்கப்படும். தட்டுவோம், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திறப்பான். வமா அலைய இல்லல் பலாக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.